ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೇತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. Let's stand this universal prayer together. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಒಂದು ಗುರು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಗುರು ಸ್ತುತಿ. ಇಂದು ಕೋಟಿ ತೇಜ ಕಿರಣ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ನಂದನಾತ್ರಿ ಸೋನು ದತ್ತಮಿಂದಿರಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಅಕ್ಷತಾದಿ ವೃಂದ ದೇವ ವಂದಿತಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮೋಹಪಾಶ ಅಂಧಕಾರ ಜಾತಧೂರ ಭಾಸ್ಕರಂ ಆಯತಾಕ್ಷ ಪಾಹಿ ಶ್ರೇಯವಲ್ಲಭೇಶ ನಾಯಕಂ ಸೇವ್ಯ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ವರದ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಚಿತ್ತಜಾದಿ ವರ್ಗ ಷಟ್ಕಮತ್ ವಾರಣಾಂಕುಶಂ ತತ್ವಸಾರ ಶೋಭಿತಾತ್ಮದತ್ತ ಶ್ರೀಯವಲ್ಲಭಂ ಉತ್ತಮಾವತಾರ ಭೂತ ಕರ್ತೃ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವ್ಯೋಮ ವಾಯು ತೇಜ ಆಪ ಭೂಮಿ ಕರ್ತುರೀಶ್ವರಂ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹರಹಿತ ಸೋಮ ಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾತ ಭಕ್ತ ಕಾಮಧೇನು ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷ ಕುಂಡಲೇಂದು ತೇಜಸಂ ಚಂಡ ದುರಿತ ಖಂಡನಾರ್ಥ ದಂಡಧಾರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಮಂಡಲೀಕ ಮೌಳಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭಾಸಿತಾನನಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲ್ಯ ಪಾದಮಾದಿಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾತೀತ ಕಲ್ಪಪಾದ ಸೇವಿತಂ ಸೇವ್ಯ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ವರದ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಂದಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಇಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಭಜನೆ. ಭಜನೆಗೆ
ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಡಬಹುದು, ಕೀರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಭಜನೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇಂದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Will thou come, just for once come to me. Will thou come, just for once come to me. Door of my heart, open wide I keep for thee. Will thou come, just for once come to me. Door of my heart, open wide I keep for thee. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee night and day. Night and day, I look for thee night and day. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee night and day. Door of my heart, open wide I keep for thee. Will thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee night and day. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन हे शुभानन गजानन हे शुभानन गौरी मनोहर प्रिय नंदन गौरी मनोहर प्रिय नंदन गजानन हे शुभानन गौरी मनोहर प्रिय नंदन पशुपति तनय गजानना पशुपति तनय गजानना हे परम निरंजन शुभानन हे परम निरंजन शुभानन गजानन हे शुभानन गौरी मनोहर प्रिय नंदन पशुपति तनय गजानना हे परम निरंजन शुभानन गजानन हे शुभानन गौरी मनोहर प्रिय नंदन गौरी मनोहर प्रिय नंदन गौरी मनोहर प्रिय नंदन श्री विघ्न विनायक मूर्ति की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಶಮೋಧ್ಯಾಯ 5ನೇ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ 6ರಿಂದ 15 ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು
ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. 10ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 15ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ 10ಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ವಿಭೂತಿಯೋಗಃ. श्रीभगवानुवाच महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಈ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯದ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 15ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಗಹನವಾದ
ವಿಷಯವನ್ನು ಅರುಹಿದ್ದಾನೆ. ಏನದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ಥ ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭೂತ ಭಾವನ ಭೂತೇಶ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಸ್ವಯಂ ಏವ ವೇತ್ಥ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾತ? ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಹೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಹೇ ದೇವದೇವ, ಹೇ ಜಗನ್ನಾಥ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡ್ಹುಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೋ, ಭಗವಂತನಾಗು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತು. ಸ್ವಯಂ ಏವ ಆತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ಥ ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತ್ವಂ. ನಾವು ಈ ಮಾನುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಭಗವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಭಗವಂತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ. ಆಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದವರು ದೇವರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಮಾತು. ನೋಡಿ, ಹೇ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು? ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾನೇ ನೀನಾಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ರಾಮನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು. ಯಾರಿಗೆ? ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ, ಮಾರುತಿಗೆ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾಮನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇ ಹನುಮಂತ, ಅಂಜನಾ ಸುತ ವಾಯುಪುತ್ರ, ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು. ಹೇ ಭಗವನ್, ನಿನಗೆ ಅರಿಯದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ನೀನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋದು? ನಾನೇನು ಅಂತಹ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತನಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದು ನೀನೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏತರ ಸಂಬಂಧ. ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀನು ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೌ ಆರ್ ವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್? ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮನದು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ? ಆಂಜನೇಯ
ಇಷ್ಟವಾದ ನೋಡಿ, ಆಂಜನೇಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲವ, ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳವ, ಮಾರುತಿ ವಾಯುತನಯ. ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಶರಹಿತ ಒಂದು ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು ಆಂಜನೇಯನ ಪಾತ್ರ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ. ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇಹ ಬುದ್ಧ್ಯ ತವ ದಾಸೋಹಂ. ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಂಜನೇಯ. ಹೇ ರಾಮ, ಹೇ ದೇವ, ಹೇ ಗುರು, ದೇಹ ಬುದ್ಧ್ಯ ತವ ದಾಸೋಹಂ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಮಾಲೀಕ, ನಾನು ದಾಸ, ನೀನು ಒಡೆಯ, ನಾನು ಸೇವಕ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ದೇಹ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ ನೀನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು, ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇ ರಾಮ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸ. ಜೀವ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ತರಹ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದಿನದು ಜೀವ ಬುದ್ಧಿಯ ತದಂಶಕಃ ತವ ಅಂಶಕಃ. ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಜೀವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂಶ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಅಂಶನೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವ. ಯಾವಾಗ? ಜೀವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೇ ರಾಮ, ತವೈವಾಹಂ, ನೀನೇ ನಾನು, ನಾನೇ ನೀ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಆಹಾ, ಮಾರುತಿ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯಪ್ಪ ನೀನು. ನೋಡಿ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸಂಬಂಧ ಅದೇ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ. ಹೌದಲ್ಲ? ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ದ್ವೈತ ಭಾವ, ನಾನು ಬೇರೆ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ಭಗವಂತನ ದಾಸ ನಾನು. ಹೌದಲ್ಲ? ದಾಸನಾಗು, ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು, ಭವ ಪಾಶನೀಗು. ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ, ತನ್ನದಲ್ಲ, ಆಸೆ ಥರವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬಾಹುದಲ್ಲ. ದಾಸನಾಗು, ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು, ಭವ ಪಾಶನೀಗು. ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ದ್ವೈತ ಭಾವ. ಜೀವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ತದಂಶಕಃ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂಶನೇ, ನಿನ್ನ ಗುಣವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ಸಮಷ್ಟಿ, ನಾನು ವ್ಯಷ್ಟಿ. ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್, ಐ ಆಮ್ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್. ಸೀದಾ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ನಾನು ಪಿಂಡಾಂಡ. ಜೀವ ಬುದ್ಧಿ. ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ತವೈವಾಹಂ, ಅದ್ವೈತ ಭಾವ. ನೀನೇ ನಾನು, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ತಲುಪಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ನೋಡೋಣ 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯ ಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮವಿಭೂತಯಃ ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾನ್ ಇಮಾಂ ಸ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ. ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯ ಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮವಿಭೂತಯಃ ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾನ್ ಇಮಾಂ ಸ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳು ದಿವ್ಯವಾಗಿವೆ. ಯಾವ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ನೀನು ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೂ ಬಿಡದಂತೆ ನನಗೆ ಹೇಳು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋಣ. ವಕ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಅಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾಃ ಹಿ ಆತ್ಮವಿಭೂತಯಃ ಯಾಭಿಃ ವಿಭೂತಿಭಿಃ ಲೋಕಾನ್ ಇಮಾನ್ ತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಹೇ ಭಗವನ್, ಯಾಭಿಃ ವಿಭೂತಿಭಿಃ, ಯಾವ ವಿಭೂತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ತಿಷ್ಠಸಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವೆಯೋ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯಾಹ ಆತ್ಮವಿಭೂತಯಃ, ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಅಶೇಷೇಣ, ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಶೇಷೇಣ ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವಕ್ತುಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಅರ್ಹಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಲು ನೀನೇ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವೆ. ನೋಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೆ ಭಗವಂತನೇ, ಯಾವ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವೆಯೋ ಆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ನೀನೇ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್, ವ್ಯಾಕರಣ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ಇದು ಗಣಿತದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳು ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನದು ಮರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷಯ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಓದಿದ್ದು ಹಿಂದೆ, 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯಾವ ವಿಷಯ? ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಭಿರ್ ವಿಭೂತಿಭಿರ್ ಲೋಕಾನ್,
ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಜುನನ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಏನು? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಭಗವಂತನ ಆಟ, ಬೊಂಬೆ ಆಟ. ಆತ ಸೂತ್ರಧಾರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬೊಂಬೆ ಆಟವಯ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಆ ದೇವನಾಡುವ ಬೊಂಬೆ ಆಟವಯ್ಯ. ಆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ, ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ, ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರ, ತಾತನ ಪಾತ್ರ, ಎಂತೆಂತ ಪಾತ್ರಗಳು. ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ? ಯಾವುದೂ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅವನು ಪಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮಗ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ, ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಮಗನ ಸಂಗಡ. ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್. ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ತಕ್ಷಣ ತನಯ ಸುತ ಮಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ತಕ್ಷಣ ನಾನು ವಲ್ಲಭ, ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗಂಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಹೆಂಡತಿ ಎದುರುಗಳೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಮರೆತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ತಪಸ್ಸದು? ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ನನ್ನ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಪಸ್ಸು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೀನೇ ಶರೀರ, ನೀನೇ ಶರೀರ, ನೀನೇ ಶರೀರ, ಹೀಗೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ನೀನು ಶರೀರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ದೇಹಿ ಅಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ರೂಪ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಒಂದು ಇಂಗಿತ, ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಕ್ತುಂ ಕಥಯಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಅಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾಹ ಹಿ ಆತ್ಮವಿಭೂತಯಃ ಆತ್ಮನೋ ವಿಭೂತಯಃ ಯಾಹ ತಾಹ ವಕ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಯಾಭಿಃ ವಿಭೂತಿಭಿಃ ಆತ್ಮನಃ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವಿಸ್ತರೈ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೇ ಭಗವನ್, ಹೇ ದೇವದೇವ, ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಶೇಷೇಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರೂ ಬಿಡದಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ದಿವ್ಯವಾದ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳುಂಟು ಗಳುಂಟಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ವಿಭೂತಿಗಳು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳು. ಅವು ಯಾವ ಯಾವವಿರುವವೋ ಅವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಭೂತಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ರೂಪಗಳಿಂದ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೀನು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವೆಯೋ ಅವನ್ನು ತಿಳಿಸು, ಹೇಳಿಕೊಡು, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯನೇನಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಂತವ, ತಂದೆ ಇಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದವ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅನೇಕ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತವ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದೆ ಅರ್ಜುನನದು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ದೈವ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಾಲದ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೈವ ನಿಯಾಮಕ. ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಬಹಳ ರಹಸ್ಯ ಇದು. ನಾವು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಆ ಭೋಗ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ, ಮೆರೆತ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಆ ಸಾಲೇನು, ವಿಲ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತೀನ ನಾನು. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಲ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ without seeing thee, my Lord. Door of my heart open wide I keep for thee. Night and day, I look for thee night and day. Will thou come, just for once come to me. Door of my heart open wide I keep for thee. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸದಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. We should not shut the door. We should always keep the heart, the door of the heart always open. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಜಪ, ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನೋ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬೇಕೋ ಆಗಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೊರಕುವುದು. ಕಷ್ಟವೂ ಸರಿ, ಸುಖವೂ ಸರಿ. ನಾವು ಕೇವಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ
ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ನೀನು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಕೇವಲ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ಅವರಾಗಲೇ ಕೊಂದಾಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮದ ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆಗಲೇ. ನಾವು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ತೆರಳುವೆವು. ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಎಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇ ಭಗವಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು. ಅಶೇಷೇಣ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡದಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. 2 ಬಾರಿ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಮಹಂ ಯೋಗಿನ್ ವಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯನ್ ಕೇಷು ಕೇಷು ಚ ಭಾವೇಷು ಚಿಂತ್ಯೋಸಿ ಭಗವನ್ಮಯಾ. ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಮಹಂ ಯೋಗಿನ್ ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯನ್ ಕೇಷು ಕೇಷು ಚ ಭಾವೇಷು ಚಿಂತ್ಯೋಸಿ ಭಗವನ್ಮಯಾ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಅಹಂ ಯೋಗಿನ್ ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯನ್ ಕೇಷು ಕೇಷು ಚ ಭಾವೇಷು ಚಿಂತ್ಯಃ ಅಸಿ ಭಗವನ್ ಮಯಾ. ಹೇ ಯೋಗಿನ್, ಹೇ ಯೋಗೀಶ್ವರ, ಅಹಂ ಕಥಂ, ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯನ್, ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಿ, ಚ ಮತ್ತು, ಹೇ ಭಗವನ್, ಹೇ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಕೇಷು ಕೇಷು ಭಾವೇಷು, ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಮಯಾ ಚಿಂತ್ಯ ಅಸಿ, ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಚಿಂತಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯೇ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ. ಎಲೈ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ, ನಾನು ಯಾವ ವಿಧದಿಂದ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಿ. ಹೇ ಭಗವಂತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವಗಳಿಂದ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದು. ತಮೋಗುಣದಿಂದ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಏರಿ, ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ತತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿಜಾನೀಯಾಂ ಅಹಂ ಹೇ ಯೋಗಿನ್ ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯನ್ ಕೇಷು ಕೇಷು ಚ ಭಾವೇಷು ವಸ್ತುಷು ಚಿಂತ್ಯೋಸಿ ಧ್ಯೇಯೋಸಿ ಭಗವನ್ಮಯಾ. ಎಲೆ ಯೋಗಿಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ? ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ನಾನೇ ಕಾರಣನೆಂದು ಭಗವಂತನು 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯೋಗದ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇ ಭಗವನ್, ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ವಿಸ್ತರೇಣಾತ್ಮನೋ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂಚ ಜನಾರ್ದನ ಭೂಯಃ ಕಥಯ ತೃಪ್ತಿರ್ಹಿ
ಶೃಣ್ವತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಮೃತಂ ವಿಸ್ತರೇಣಾತ್ಮನೋ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂಚ ಜನಾರ್ದನ ಭೂಯಃ ಕಥಯ ತೃಪ್ತಿರ್ಹಿ ಶೃಣ್ವತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಮೃತಂ. ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಿತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಯೋಗಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ 18ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಸ್ತರೇಣ ಆತ್ಮನಃ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ ಭೂಯಃ ಕಥಯ ತೃಪ್ತಿ ಹಿ ಶೃಣ್ವತಃ ನ ಅಸ್ತಿ ಮೇ ಅಮೃತಂ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಹೇ ಜನಾರ್ದನನೇ, ಆತ್ಮನಃ ಯೋಗಂಚ ವಿಭೂತಿಂ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಭೂಯಃ ವಿಸ್ತರೇಣ ಕಥಯ, ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು. ಹಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಮೃತಂ, ನಿನ್ನ ಅಮೃತಮಯವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ಶೃಣ್ವತಃ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮೇ ತೃಪ್ತಿ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನ ಅಸ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಉತ್ಕಂಠತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೂ ಬಿಡದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು. ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಲೆ ಜನಾರ್ದನನೇ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಮೃತಮಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕೇಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಉತ್ಕಂಠತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಆಗಲೇ. ಆದರೂ ಪುನಃ ಈ 10ಮೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಆ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಈಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏತೋ ಸಿರ್ಫ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಥಾ, ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕೇವಲ ಟ್ರೇಲರ್, ಈಗ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಜುನನ ಇಂಗಿತ, ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಮಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನೋಡಿ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ವಿಸ್ತರೇಣ ಆತ್ಮನಃ ಯೋಗಂ ಯೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಂ ವಿಭೂತಿಂಚ ವಿಸ್ತರಂ ಧ್ಯೇಯ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಅರ್ಧತೆ ಕತಿಕರ್ಮಣ ರೂಪಂ ಅಸುರಾಣಾಂ ದೇವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭೂತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ನರಕಾದಿ ಗಮಯಿತೃತ್ವಾತ್ ಜನಾರ್ದನ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಸರ್ವೈಃ ಜನೈಃ ಯಾಚ್ಯತೆ ಇತಿ ವಾ. ಭೂಯಃ ಪೂರ್ವಂ ಉಕ್ತಮಪಿ ಕಥಯ ತೃಪ್ತಿ ಪರಿತೋಷಃ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಮಮ ಶೃಣ್ವತಃ ತ್ವನ್ ಮುಖ ನಿಸ್ಸೃತ ವಾಕ್ಯಾಮೃತಂ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿನ್ನ ಯೋಗವನ್ನು ಎಂದರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಎಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿವರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳು. ಎಲೆ ಜನಾರ್ದನನೇ, ಹೋಗು ಎಂಬರ್ಥದ ಅರ್ಧ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಜನಾರ್ದನನೆಂಬ ಶಬ್ದ ರೂಪವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದವರಾದ
ಅಸುರ ಜನರನ್ನು ನರಕವೇ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಜನಾರ್ದನ. ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ, ಜನಾರ್ದನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗು ಅನ್ನುವ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದ. ಅರ್ಧ ಹೋಗು. ಯಾರನ್ನು ಹೋಗು ಅಂತ ಇರೋದು? ಜನಾರ್ದನ. ಜನ ಅರ್ಧ. ಜನಾರ್ದನ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ರಕ್ಕಸರನ್ನು, ಅಸುರರನ್ನು ನರಕವೇ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಕಳುಹಿಸುವವ ಜನಾರ್ದನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಥವಾ ಅಭ್ಯುದಯ, ನಿಶ್ರೇಯಸಗಳೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈತನನ್ನೇ ಬೇಡುವರು. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲದೆ ಬೇಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಬೇಡು ಮತ್ತು ಹೋಗು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು, ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆಗುವುವು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈತನನ್ನೇ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೇಡುವರು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲಾದರೂ ಜನಾರ್ದನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಇರುವೆ, ಆದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ವಾಕ್ಯಾಮೃತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಪುನಃ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ನನ್ನ ಮನವಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆ ನಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಅಂದ್ರೆ 5:55ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ, 6:55ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ 6:30ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. 6:30ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೋ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಯಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 6:55ಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ. ಈಗ ನೋಡಿ 7:59, ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ತಾಸು 60 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಆ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಂಜೆ 6:55ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.